to business communication, second class. Today we will talk about the effective messages, how we can write messages effectively or how we can communicate messages effectively. এটা নিয়ে we will try to discuss on today's class. ঠিক আছে? And thank you for coming on this beautiful morning. So before we start today's discussion, I want to show you a video, a small video, and then we will start the discussion. So let's go and watch the video first. Okay. And there will be a quiz after this video. So try to watch this video very carefully. So, you have a message for stakeholders, customers, or colleagues, 10 people or maybe 10,000. But what is the best way to get it across? Stick it in a bottle and hope for the best? Just bombard them. Let them come to you. We can't blame you for getting overwhelmed. The possibilities are endless. But that is why we're here, to help you in the right direction. Creative, live events, film, animation, digital, web. It's our bread and butter. We understand that it's not always about the flash, though it doesn't always hurt either. Sometimes it's about rethinking the tried and trusted. And our team is there to help your team pick the right medium for your message, no matter where you are. Come and communicate with us. 2020 Productions. Whatever the medium, we'll deliver the message. Okay. So what are the messages in this video? Can anyone tell me? স্যার ভয়েস ওভারটা একটু মাইল্ড ছিল যার কারণে মিউজিকটা বেশি শুনছি And it was also so fast. Hi, he's a So, software developer. A great one, I you might couldn't add. Yes, I am. recognize, Well, he right, wasn't though? great. He just needed a new But project still. management tool. What was the message? I think it's company like to deliver the messages something. So anything else you discovered from this video? Anything? If you didn't understand anything, then still tell me. I didn't understand anything. This is a media company. Media company, okay. What else? Media means like not that media. I mean, yes, a company. Yes. What else? So many animations, so many cartoons, so many fans. What else? Anything, anything. Anything, what else? Anything. What else? They actually have talked about so many medium, like the channels of delivering messages. And at the end, they said whatever the medium is, message is delivered. Like they are a company, they deliver the messages. So the objective from this video was whatever the medium is, we have to deliver the message. And for business communication or for communication, it is very important to deliver your message, right? So if you cannot deliver your message, then you cannot communicate with someone. তাই না? তো সেটা নিয়ে আজকে আমরা ডিসকাশন করব। আমাদের আজকের ডিসকাশনের যেই চ্যাপ্টারটা, সেই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে ডেলিভারিং ইয়োর মেসেজ। সো হাউ ইউ ক্যান ডেলিভার ইয়োর মেসেজ এফেক্টিভলি অ্যান্ড হাউ ইউ ক্যান ডেলিভার ইয়োর মেসেজ প্রপারলি। ওকে, সো before we start discussion on different topics, you know that we actually discuss with the learning objectives first, যে আসলে আমরা এই চ্যাপ্টারটা থেকে কি কি শিখতে চাই। That is very important. If you know where you are going, then it is very easy for you to reach there. তাই না? For example, if we consider like sportsman,
তাহলে সে যখন প্রথম নেট প্র্যাকটিস করে বা সে যখন প্রথম কোনো কোথাও কোনো ক্লাবের সাথে বা একাডেমির সাথে ইনভলভ হয়, তখন তার একটা গোল থাকে, আই ওয়ান্ট টু প্লে সামডে উইথ দ্যাট টিম, ইন দ্যাট টিম, এবং অ্যাকর্ডিংলি সে কাজ করতে থাকে। অথবা ফর এক্সাম্পল আপনাদের যদি কখনো হায়ার এডুকেশনের কোনো গোল থাকে, তাহলে সেভাবেই কিন্তু আপনাদের নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হবে। সো ইফ ইউ নো ওয়্যার ইউ ওয়ান্ট টু গো অ্যান্ড অ্যাকর্ডিংলি যদি ইফ ইউ অ্যাক্ট, তাহলে আপনার জন্য খুব ইজি হয় ওখানে রিচ করতে। বা হয়তোবা ইন বিটুইন আপনারা মনে করতে পারেন যে না, হয়তোবা উই শুড চেঞ্জ দ্য ট্র্যাক, উই শুড চেঞ্জ দ্য পাথ, ঠিক আছে? সো এই কারণে আমি 2-3টে জিনিসে খুব বেশি ফোকাস দিই। Number one হচ্ছে learning objective. When we discuss about a chapter, when we discuss about a topic, I always give the priority on couple of things. Number one is the learning objective. What we want to learn from this chapter. If you feel that you don't need to learn about these things, you can leave. It's very simple. ফর এক্সাম্পল, আপনারা আজকে সবাই প্রথমে সকালে ক্লাস করতে এসছেন, আর আমি যদি এসে বলি যে আমি আজকে আপনাদের কমেডি করাবো বা আজকে একটা এন্টারটেনমেন্ট শো হবে, হ্যাঁ, যেই শোতে ইউ অল হ্যাভ টু পার্টিসিপেট অ্যান্ড ইউ অল হ্যাভ টু অ্যাটেন্ড। সো আপনাদের অনেকেরই মনে হতে পারে ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু, বাট ইউ ডোন্ট ফিল টু। তাহলে কি হবে? তাহলে ইউ ক্যান ইজিলি ডিসাইড যে ওয়েদার ইউ ওয়ান্ট টু স্টে অ্যাট ক্লাস অর ইউ ওয়ান্ট টু লিভ। সো দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। দ্যাটস দ্য রিজন যে আমি প্রথমেই বলছি আমরা আজকে এগুলো শিখতে চাই। সো আপনারা যদি মনে করেন যে না, আপনাদের এগুলো জানার আপাতত দরকার নেই, বাট ইউ হ্যাভ সামথিং ইম্পর্টেন্ট টু ডু, তাহলে কিন্তু আপনারা ইজিলি আপনাদের সময়টা নষ্ট না করে আপনারা কিন্তু ওই কাজে যেতে পারবেন। দিস ইজ ওয়ান। সেকেন্ড হচ্ছে, when we finish a chapter, when we finish a discussion, then you will always see there is a slides at the end, যে keywords বা key takeaways, যে এই যে এত ডিসকাশন করলাম, এত শব্দ, এত কথা, এত বাক্য, এত কিছু, সব তো মনে রাখা পসিবল না, বাট কিছু তো মনে রাখতে হবে। সেটা কি? দ্যাট ইজ দ্য কিওয়ার্ডস। সো ইফ ইউ ক্যান টেক সাম কিওয়ার্ডস আউট অফ দ্য হোল ডিসকাশন, দ্যাট ইজ ইউর অ্যাচিভমেন্ট। সো এই দুইটা জায়গায় আমি খুব বেশি ফোকাস দিই। একটা হচ্ছে লার্নিং অবজেক্টিভ, আর একটা হচ্ছে আফটার দ্য ডিসকাশন কিওয়ার্ডস। অ্যান্ড দেন ডিসকাশনে তো উই অল ট্রাই টু পার্টিসিপেট, আদারওয়াইজ তো আপনি মানে লাইক ইউ মাইট স্লিপ, তাই না? সো আজকে আমরা we cannot cover all the topics, but we will try to cover at least 3 or 4 topics. So one is, what is language? We will try to discuss about what is language, because this is very important for doing communication. Language-টা কি, এটা তো জানতে হবে। And then probably we will try to explain the role of language in perception and communication process. And then we will try to discuss about the different types of messages and their functions, and different types of messages. There are like several types of messages we will try to discuss, and also we will try to discuss about the principles of verbal communication, and rest of we will try to discuss on some other days. So let's talk about the language. So what do you think? What is language? Don't look at the board because it's there, but what do you think? If you close your eyes and if someone asks you that what is language, what comes in your mind? Did you ever try it? Medium, language is what we express our feelings with each other. That is language. What else? Okay, let me take out this slide. You may get biased. So if you close your eyes and if you just like imagine language, what comes in your mind? The source of communication. Language, source of communication. What else? Media. কি আসে? চোখ বন্ধ করে যদি আমি ল্যাঙ্গুয়েজ চিন্তা করি, মাথায় কি আসে? ফিলিংস। অনেক কিছু আসছে। কি আসে? কি আসে? কিছু আসে না, ব্ল্যাঙ্ক নাকি কিছু আসে? মানে ইফ ইউ ক্লোজ ইউর আইজ, ট্রাই ইট, ক্লোজ ইউর আইজ, কমিউনিকেশন ইচ আদার। আর আমার তো চোখ বন্ধ করে ল্যাঙ্গুয়েজ মনে করলে আমার বাংলা ভাষা চলে আসে। সো দ্যাট শুড বি সামথিং কামিং ইন ইউর মাইন্ড, টপ অফ মাইন্ড আমরা যেটা বলি আর কি।
তাই না? সো যেটাই আসে সেটাই কিন্তু রাইট, সো দ্যাট ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। হ্যাঁ, মানে উই ডোন্ট হ্যাভ টু অলওয়েজ লাইক রিমেম্বার অল দ্য টিকি ওয়ার্ডস অর অল দ্য কঠিন শব্দজ, হ্যাঁ, টু রিমেম্বার অর টু এক্সপ্লেইন হোয়াট ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ। ল্যাঙ্গুয়েজ অর এনিথিং ইজ ভেরি ইজি টু এক্সপ্লেইন ইফ ইউ কনসিডার ইউর সেলফ যে ওকে ফাইন, লেট মি কনসিডার যে আমি এটা মনে করলে আমার মাথায় কী আসে, এনিথিং, মানে কিছু না কিছু তো আসবেই। আপনি চোখ বন্ধ করে একটা জিনিস যখন চিন্তা করবেন সেটার সাথে ইনটুইটিভলি দেয়ার আর সো মেনি অ্যাসোসিয়েশনস উইথ সো মেনি থিংস, তাই না? ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখন আপনাদেরকে বলি চোখ বন্ধ করেন, চোখ বন্ধ করে জাস্ট চিন্তা করেন মা, ডেফিনেটলি ইউর মম উইল কাম অর সামওয়ান এলসেস মম উইল কাম, আই ডোন্ট নো, বাট মম উইল কাম, mother will come. So anything, you close your eyes, you think something will come. So that is your answer. So same thing language, দেখেন কি এখানে তো ধরেন একটা ডেফিনেশনের মতো বলা আছে যে স্ট্রাকচার্ড সিস্টেম অফ কমিউনিকেশন, আপনারা যেটা বললেন, যেটা আসছে কমিউনিকেশন, আমি বাংলা ভাষা বলেছি, আপনারা হয়তো বা ইন্টারন্যাশনালি ইংলিশ বলেছেন, হ্যাঁ অনেক কিছু বলেছেন, বাট ইজ অল কিন্তু রিলেটেড টু দ্য কমিউনিকেশন by humans, of course, তাই না? Because humaনের বাইরে যারা আছে they don't have any, maybe they have their own language which we don't use, but our language is only used by humans, including speech, gesture and writing. So আমরা অনেক সময় কনসিডার করি যে ল্যাঙ্গুয়েজ is only about the speech, কথা, ভাষা. It's not. Language is about also writing and also your gesture, how you talk, how you stand, how you sit. So you understand? So এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা কেন ডিসকাস করছি? Because in any kind of communication starts from your language, and language কোথা থেকে আসছে বা ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে আমরা কোথায় কোথায় কনসিডার করছি সেই জিনিসগুলো আমাদের জানা দরকার। So language is something structured system যেটা কমিউনিকেশনে ইউজ করা হয় বাই হিউম্যান, ইনক্লুডিং স্পিচ, রাইটিং অ্যান্ড জেস্চার, ঠিক আছে? ওকে, দেন দের ইজ এ রোল অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন পারসেপশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন প্রসেস। হ্যাঁ, এটা আমরা খুব বেশি ডিটেলস আলোচনা করব না, বাট আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করি যে এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ, এই যে কমিউনিকেশন প্রসেস, হ্যাঁ, এই সব কিছুর কিন্তু একটা ইনসাইড ফর্মুলা আছে। এই ফর্মুলাটা কি? এই ফর্মুলাটা হচ্ছে যে পারসেপশন কীরকম সেটা দেখেন, একটা ট্রায়াঙ্গেল এখানে দেওয়া আছে। ফার্স্টে আপনার মাথায় একটা চিন্তা আসে, সেখান থেকে সেই চিন্তা থেকে একটা পারসেপশন, ওই সম্বন্ধে একটা ধারণা আগে থেকে থাকে, সেটা একটা সাবজেক্ট হতে পারে, অবজেক্ট হতে পারে। সো এই জিনিসটাই কিন্তু ঘুরতে থাকে, এই জিনিসটাই ঘুরতে থাকে। আপনি যে কোনো জায়গা থেকে শুরু করেন, আপনি যদি প্রথমে ওয়ার্ড থেকে শুরু করেন, ওয়ার্ড থেকে সেই ওয়ার্ডটা এইদার সাবজেক্ট রিলেটেড বা অবজেক্ট রিলেটেড, অ্যান্ড দেন এটা কিন্তু থট প্রসেসে যায়, মানে পারসেপশন থেকে আপনি একটা জিনিস, যেটা আমরা একটু আগে টপ অফ মাইন্ড বললাম, যে আপনি চোখ বন্ধ করে আছেন, একটা ওয়ার্ড বলেছি, আপনার ওই ওয়ার্ড রিলেটেড বা অ্যাসোসিয়েটেড বেশ কিছু জিনিস মাথায় আসছে। সো এইভাবেই কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজের রোলটা কিন্তু ঘুরতে থাকে ইন পারসেপশন এবং ইন কমিউনিকেশন প্রসেস। হোয়েন ইউ টক টু সামওয়ান, স্পেশালি if we want to try to speak in English, then কি হয়, প্রথমে সেইটার বাংলাটা চিন্তা করতে হয়, অ্যান্ড দেন সেটাকে ট্রান্সলেট করতে হয়, অ্যান্ড দেন সেটাকে বলতে হয়। তাই তো হয়, তাই না? মনে করেন একজন আপনাকে এসে বললো, খুব সিম্পল বললে তো ইউ ক্যান অ্যান্সার ইট বিকজ ইউ হ্যাভ দ্যাট প্র্যাকটিস, বাট যদি খুব কঠিন একটা কোশ্চেন করে বসে, সেটার অ্যান্সার ইউ নো ইন ইউর ওন ল্যাঙ্গুয়েজ, বাট সেটাকে ইংলিশে আপনাকে অ্যান্সার দিতে হবে। আপনি ভিতরে ভিতরে কিন্তু অনেক কাজ করেন, ভিতরে ভিতরে আপনি বাংলাটা সাজান, তার সাথে আবার ইংলিশে ট্রান্সলেশন করেন, তারপরে ওটাকে বের করে পাঠান। সো এই প্রসেসটা কিন্তু চলতে থাকে, ল্যাঙ্গুয়েজ এই প্রসেসটাই চলতে থাকে, ঠিক আছে? ওকে, সো দিস ইজ জাস্ট এ সিম্পল কি টেকওয়েজ। এটা আপনারা সুবিধার ক্ষেত্রে যখন আপনারা কুইজ বা অ্যাসাইনমেন্টের জন্য বা এক্সামের জন্য পড়বেন, আপনার জন্য সুবিধা হবে আর কি। সো এই কারণে একটা কি টেকওয়েজ দেওয়া আছে। আমরা এখন একটু কথা বলতে চাই ডিফারেন্ট টাইপস অফ মেসেজেস অ্যান্ড ফাংশনস নিয়ে। হ্যাঁ, ওকে, সো 3 ধরনের মেসেজ আছে। একটা হচ্ছে প্রাইমারি মেসেজ, একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি মেসেজ, একটা হচ্ছে অক্সিলিয়ারি মেসেজ। সো এনি আইডিয়া, ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া
যে কোনটাকে আমরা প্রাইমারি মেসেজ বলবো, কোনটাকে আমরা সেকেন্ডারি মেসেজ বলবো, বা কোনটাকে আমরা অক্সিলিয়ারি মেসেজ বলবো। এনিথিং, লাইক there is no right and wrong answer. Yeah. What do you think? I mean, any idea of these three type of messages? So I think primary message, it should be done. It's more important. It should be done. আচ্ছা, মানে বুঝিনি। না, he tried. Something I will tell you that should be done. বাংলায় আমাকে বলার চেষ্টা করেন। প্রাইমারি মেসেজগুলো হচ্ছে যেগুলো মানে প্রধানত করতেই হবে। করতেই হবে, আচ্ছা। I'm not sure. না, আমি জাস্ট, আপনি এটাই তো বোঝাতে চাচ্ছেন যে প্রাইমারি মেসেজেস আপনাকে করতেই হবে, আর সেকেন্ডারি কি করা উচিত, আর অক্সিলিয়ারি না করলেও হবে, এরকম কিছু। প্রাইমারি মেসেজ স্যার ভার্বালি। ভার্বাল, আচ্ছা। ভার্বাল বলতে ভার্বালি স্যার সেকেন্ডারিটা হতে পারে স্যার লিখিত হবে। নন ভার্বাল, রিটেন মেসেজ বা আচ্ছা। অক্সিলিয়ারি, অক্সিলারিটি ভার্বাল অ্যান্ড নন ভার্বাল হতে পারে, আমি জানি না। আর কি আসে মাথায়? অক্সিলারিটি স্যার আমরা নিত্যদিন যে কথাগুলো বলি এটা একটা আছে। নিত্যদিন যে কথাগুলো বলি সেগুলো প্রাইমারি, আর সপ্তাহে শুক্রবারের জুম্মা মুবারকটা সেকেন্ডারি, আর ঈদে ঈদ মুবারকটা অক্সিলিয়ারি হতে পারে, আমি জানি না, হতে পারে। রিফাত, এনি আইডিয়া বা এনিথিং? প্রাইমারি স্কুলে যারা পড়ে তারা প্রাইমারি মেসেজ, সেকেন্ডারি স্কুলে যারা পড়ে তারা সেকেন্ডারি মেসেজ, আর যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তারা অক্সিলিয়ারি মেসেজ হতেই পারে। এনিথিং? ভেরি নাইস আইডিয়াস, মানে আই মিন ওয়াও, বাট ইন্টারেস্টিং, তাই না? হতেই পারে। এনিথিং নাকি? প্রথম 10 ওভার প্রাইমারি, পরের 10 ওভার সেকেন্ডারি, ওটা পাওয়ার প্লে। আচ্ছা, পির সাথে মিল আছে, হতে পারে। Okay, let's see. What is primary message? Primary message refer to the intentional content. It can be both verbal, can be non-verbal. Intentional. This is intentionally I am here to pursue my learning career. আমি তো এখানে এসেছি শিখতে, তাই না? So this is my intentional thing. আপনি ইন্টেনশনালি কোনো একটা মেসেজ কাউকে দিচ্ছেন, ভার্বাল হতে পারে, নন ভার্বাল হতে পারে। এটা ইন্টেনশনাল নাও হতে পারে, আনইনটেনশনালও হতে পারে, অ্যাট্রাকশন পাওয়ার জন্য। ইন্টেনশনাল, হ্যাঁ, এটা ইন্টেনশনাল। গুড আফটারনুন। আচ্ছা, সো ইন্টেনশনাল কন্টেন্ট, দিজ আর দ্য ওয়ার্ডস or ways you choose to express yourself and communicate your message. বুঝতে পেরেছেন? সো ইন্টেনশনাল কোনো মেসেজ যদি কাউকে দিতে চান, এটা ভার্বালও হতে পারে, নন ভার্বালও হতে পারে, সেটাকে আমরা প্রাইমারি মেসেজ হিসেবে কাউন্ট করি। তাহলে হোয়াট ইজ সেকেন্ডারি মেসেজ? সেকেন্ডারি মেসেজ যখন আমরা কোনো টপিক নিয়ে কথা বলছি, সে যেটা বললেন সে ইন্টেনশনাল হতে পারে। ইন্টেনশনাল মানে বুঝতে পেরেছেন তো? ইন্টেনশনালের বাংলা কি? ইচ্ছাকৃত হবে, মানে আপনি এইটাই বলতে চেয়েছিলেন। সো দ্যাট ইজ প্রাইমারি মেসেজ। তাহলে সেকেন্ডারি কি হবে? আনইনটেনশনাল কন্টেন্ট। সেকেন্ডারি মেসেজটা হচ্ছে আনইনটেনশনাল, আপনি আসলে ইন্টেনশনালি এটা বলতে চাননি, হয়ে গেছে, বলতে চাননি, বলে ফেলেছেন, করতে চাননি, করে ফেলেছেন। সো দ্যাট ইজ লাইক আনইনটেনশনাল। যখন এরকম মেসেজ আমরা কনভে করি, দ্যাট উই কনসিডার অ্যাজ সেকেন্ডারি মেসেজ। কি বলেছে? ইউর অডিয়েন্স উইল ফর্ম ইমপ্রেশনস অফ ইউর আনইনটেনশনাল মেসেজেস, বোথ নেগেটিভ অ্যান্ড পজিটিভ। ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু। ওয়াই উই আর ডিসকাসিং অ্যাবাউট দিস প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, অক্সিলিয়ারি? বিকজ দেয়ার আর সাম অবজেক্টিভস। When we are communicating with people, we have to consider all type of messages, because audience কিন্তু
আপনাকে জাজ করবে আপনার ইন্টেনশনাল এবং আনইনটেনশনাল মেসেজ দিয়ে, এবং মেসেজ ইজ নট অনলি অ্যাবাউট ইউর স্পিচ, ইটস অ্যাবাউট ইউর জেস্টার, ইটস অ্যাবাউট সো মেনি থিংস, সো মেনি থিংস। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে আপনি ইন্টেনশনাল মেসেজের উপরে ফোকাসড, এই ম্যাথটাই করাতে এসছেন, এই ম্যাথটা করিয়েই চলে যাবেন, কোনো কোশ্চেন অ্যান্সার করবেন না, কোনো কিছু এর বাইরে বোঝাবেন না, এর বাইরে আপনি কিছু করবেন না। অডিয়েন্স এটাকে পজিটিভলি নিতেও পারে, নাও নিতেও পারে। তো সেই ক্ষেত্রে আনইনটেনশনাল যে মেসেজগুলো আছে সেই মেসেজগুলোর উপরেও কিন্তু আমাদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে, কারণ এই আনইনটেনশনাল মেসেজের উপর আপনার ইমপ্রেশন ক্রিয়েট করে। ঠিক আছে, সেটাই কিন্তু বলছে এখানে যে ইয়োর অডিয়েন্স উইল ফর্ম ইমপ্রেশনস অফ ইয়োর আনইনটেনশনাল মেসেজেস বোথ পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ ওভার হুইচ ইউ হ্যাভ নো কন্ট্রোল। কিছু জিনিসের উপর আমাদের কন্ট্রোল থাকে না, বিকজ দিস ইজ উই কনসিডার অ্যাজ, মনে করেন যে হাউ উই গ্রোন আপ। ফর এক্সাম্পল বলি, যেমন অনেক আঞ্চলিক ভাষা আছে। সো আমি যদি এখন কথা বলতে 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 যদি আমার কোনো একটা আঞ্চলিক ভাষা বলে ফেলি, প্রবাবলি আপনারা বুঝতে পারবেন না, বা ওই অঞ্চলের মানুষ হলে মজা পাবেন। ঠিক আছে, তার মানে কি পজিটিভলিও নিতে পারে, নেগেটিভলিও নিতে পারে, বাট সেটা কিন্তু আমার ইন্টেনশন ছিল না। আনইনটেনশনালি কিন্তু আমি এটা করেছি, এবং সেটার কারণে আমার ইমপ্রেশন ভালোও হতে পারে, খারাপও হতে পারে, এবং সেটার উপর কিন্তু আমার কোনো কন্ট্রোল নেই। আপনি যদি কন্ট্রোল করতে পারেন, আপনি ভালো করবেন। বুঝতে পেরেছেন? সো জি, সেকেন্ডারি মেসেজ যেটা আমরা বলছি সেটা কিন্তু কিছুটা ওই জায়গা থেকে আসছে, যে আপনি ফর এক্সাম্পল ধরেন, যেমন আমার পার্সোনাল যদি আমি বলি, আমার কলকাতার ভাষা খুব ভালো লাগে। আমার কলকাতার ভাষা শুনলেই মনে হয় রোমান্টিক, আমার মনে হয়। ঠিক আছে, এটা আমার পার্সোনাল। সো ধরেন আমি ভাবি মাঝে মাঝে যে আমি যদি কলকাতার মানুষের মতো কথা বলতে পারতাম বাংলায়, কত মিষ্টি হতো বিষয়টা। আপনি চাইলে পারবেন, আপনি চাইলে প্রচুর সিরিয়াল দেখেন, কলকাতার যে সিরিয়ালগুলো আছে, স্টার জলসা নাকি কী এরকম আছে, জি সিনেমা, হ্যাঁ। সো এগুলো প্রচুর সিরিয়াল দেখতে দেখতে আপনি ওদের মতো করে কথা বলা প্র্যাকটিস করেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফাইনালি বুঝিন, ফ্রাইডে দেখেন, বুঝিনি, আবার বলেন। ও, ফারিয়া দেখে, আচ্ছা। আই ডোন্ট সি এনি ব্যাড থিংস আউট অফ দিস। ফারিয়া দেখো না, ভালো। কেন ভালো? কারণটা হচ্ছে যে কলকাতার বাংলা ভাষাটা কিন্তু খুব সুন্দর, খুব খুব মিষ্টি, রাইট, মানে মোর অ্যাপ্লিকেবল ওয়ার্ড আর কি, খুব সুইট। সো ওটা আবার দেখতে দেখতে প্র্যাকটিস করতে করতে ওরকম কিন্তু করা যায়। তখন কিন্তু আপনি ধরেন ওই যে আনইনটেনশনাল থেকে ইন্টেনশনালে আপনি নিজেকে ট্রান্সফর্ম করতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য অবজেক্টিভ। কিন্তু আমি যদি জানি, বুঝি যে কোনটা কি, সেই অনুযায়ী যদি আমি কাজ করি, তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে মানে ডেভেলপমেন্টের তো জায়গা ওগুলোই, তাই না? ওকে, সো পারসেপশন অফ ফিজিক্যাল অ্যাট্রাকটিভনেস, এজ, জেন্ডার অ্যান্ড এথনিসিটি, or even simple mannerism and patterns of speech may unintentionally influence the message. যে জিনিসগুলো আমরা এতক্ষণ বাংলায় এক্সপ্লেন করলাম আর কি, ডিসকাশন করার চেষ্টা করলাম, যে অনেক কিছুই আছে যে জিনিসগুলোর উপর আপনার কন্ট্রোল নেই, কিন্তু সেই জিনিসগুলোর উপরে কিন্তু ইমপ্রেশন কিন্তু ডিপেন্ড করে। সো এই জিনিসগুলো, এই মেসেজগুলো আনইনটেনশনালি আসে, এবং সেগুলোকে আমরা সেকেন্ডারি মেসেজ বলি। সো নাও ইউ হ্যাভ এ ক্লিয়ার ভিউ অফ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন প্রাইমারি মেসেজ অ্যান্ড সেকেন্ডারি মেসেজ, তাই তো? আচ্ছা, তাহলে অক্সিলিয়ারি কি? সব। আচ্ছা, refer to the intentional and unintentional ways a primary message is communicated. Acha, there is a mistake. This may include vocal inflection, gesture and posture or rate of speech that influence the interpretation or perception of your message. So তার মানে কি, আমরা যারা লেকচার দিচ্ছি, আমরা যারা ক্লাস নিচ্ছি, বা আরও যারা প্রেজেন্টার আছে, বা আমরা যাদেরকে প্রেজেন্টার হতে সাহায্য করছি বা শেখাচ্ছি, আমরা কিন্তু তাদেরকে ফোকাস করি এই অক্সিলিয়ারি মেসেজের উপরে। ঠিক আছে? সো এই যে ফর এক্সাম্পল আমি যে জিনিসটা নিয়ে খুব বেশি কাজ করি, প্রেজেন্টেশন স্কিলস নিয়ে কাজ করি, তো সেই প্রেজেন্টেশন স্কিলসে কিন্তু একটা অনেক বড় পার্ট আছে, যেই পার্টটাই হচ্ছে এই অক্সিলিয়ারি মেসেজ। ইটস লাইক এ মিক্স অফ এভরিথিং।
হাউ ইউ টক, কোন জায়গাটায় আপনি খরগোশের মতন জোরে কথা বলবেন, কোন জায়গাটায় আপনি কচ্ছপের মতো ধীরে কথা বলবেন, কোন জায়গাটায় আপনি এক্সাইটেড হয়ে যাবেন, কোন জায়গাটায় আপনি এখন আপনি একটা স্যাড নিউজ দিচ্ছেন ভেরি এক্সাইটিং ওয়েতে, হবে হবে না। সো এই জিনিসগুলো ইজ এ লাইক ইন দ্য কম্বিনেশন অফ অক্সিলিয়ারি মেসেজেস। দ্যার উইল বি ইন্টেনশনাল থিংস, আনইনটেনশনাল থিংস। সো এইটার যে ব্লেন্ডটাই হচ্ছে অক্সিলিয়ারি মেসেজ। সো এই অক্সিলিয়ারি মেসেজ যারা যত ভালোভাবে পিচ করতে পারবে তাদের কথা আপনাদের তত বেশি ভালো লাগবে, ঠিক আছে? ওকে, so now we will talk about the parts of messages and functions, ঠিক আছে? সো নর্মালি কি হয়, নর্মালি আমরা যখন কাউকে মেসেজ দেই বা যখন কাউকে চিঠি লিখি, হ্যাঁ, তখন কিন্তু এত কিছু চিন্তা করে লিখি না, বা যখন কাউকে কোনো কিছু রিপ্লাই দেই তখন এত কিছু চিন্তা করে দেই না। ওকে লা বা ওকিটুকি বা ডান বা মিঠু আফতাব বেশি দেয়, হ্যাঁ হ্যাঁ, সিয়া এরকম অনেক কিছু আছে মেসেজ দিই, হ্যাঁ, সেটা ক্যাজুয়ালি বা ফ্রেন্ডসদের সাথে হয়তো বা ঠিক আছে, বাট ওখান থেকে কিন্তু প্র্যাকটিসটাও হওয়া উচিত। আমাদের কিন্তু সবচেয়ে বেশি মেসেজ আমরা পাঠাই হচ্ছে ফ্যামিলি অ্যান্ড এফএনএফের মধ্যে, ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি। তো যেটা হয় সেটা হলো যে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিতে আমরা শর্ট ফর্ম ইউজ করি, সো ওইটা ইউজ টু হয়ে যাই, এবং পরবর্তী যখন আমরা প্রফেশনালি কোথাও পাঠাই ওটাই পাঠাই দিই। অথচ যদি ওই জায়গাটাতেই যদি আমরা প্রফেশনালি একটু চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু ওটাই আমাদের অভ্যাস হয়ে যাবে, ঠিক আছে? নতুন কিছু শিখতে কেন চাই না? কারণ নতুন কিছু ভালো লাগে না, পুরাতন কিছু খুব ইজি, এই কারণে নতুন কিছু শিখতে চাই না। কিন্তু যে জিনিসটা আপনি পুরাতন হয়ে গেছে সেইটাই যদি ভালোভাবে শিখতেন তাহলে কিন্তু আজকে আর কোনো প্রবলেমই হতো না, হ্যাঁ। সো সেইটাই আমরা চেষ্টা করছি যে কোনো একটা মেসেজ দেবার আগে আমরা যদি এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখি, যে দেয়ার আর ফিউ পার্টস অফ এনি মেসেজ, তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য একটু সুবিধা হবে। ফর এক্সাম্পল ধরেন একটা অ্যাটেনশন স্টেটমেন্ট থাকে, যে আপনি যে মেসেজটা দিচ্ছেন এটা একটা ইমেল হতে পারে, এটা একটা টেক্সট মেসেজ হতে পারে, বা এই যে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যে কত মেসেজ দেন, হাউ অ্যাবাউট উই কনসিডার এ মেসেজ ইন আওয়ার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ যেখানে আমরা এই জিনিসটা ফলো করতে চাই। একটা হচ্ছে অ্যাটেনশন স্টেটমেন্ট, মেবি ফর এক্সাম্পল আপনাদের রেজিস্ট্রেশন ফি আপনারা এখনও দেন নাই, সো হাউ অ্যাবাউট আমরা একটা রেজিস্ট্রেশন ফি স্টুডেন্টের কাছে চাওয়ার জন্য একটা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিতে চাই। তো সেই মেসেজটা দেওয়ার সময় আমরা এই জিনিসগুলো ফলো করব। তো সেই জিনিসগুলো কি? ফার্স্টে অ্যাটেনশন স্টেটমেন্ট, কোনো একটা কথা বা কিছু লেখা থাকতে হবে যেখানে স্টুডেন্টরা অ্যাটেনশন দেবে। প্রথমেই যদি বলি টাকা দেয়নি কে কে হাত তোলো, ও দেখে সিনই করবে না, রাইট? সো ওই জায়গাটাতে আমাকে একটা অ্যাটেনশন স্টেটমেন্ট দিতে হবে, অ্যাটেনশন বলতে পারি, বা ইম্পর্টেন্ট নোটিস, বা আই ডোন্ট নো মেবি গুড নিউজ, মাস্ট রিড বা গুড নিউজ। মানে এখন তো ধরেন আরও আপনাকে ক্রিয়েটিভ হইতে হবে, হ্যাঁ, মাস্ট রিড অ্যাটেনশন দিলে ওই শিওর টাকার জন্যই বোধহয় দিছে, হ্যাঁ। গুড নিউজ, কি গুড নিউজ? সময় আরও 7 দিন বাড়লো, কথার কথা, অফার অফার অফার। এরপরে ইন্ট্রোডাকশন, মেক এ ক্লিয়ার স্টেটমেন্ট ইয়োর টপিক, যে আপনি আসলে কি বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছেন, এই বিষয়টা আপনি জানালেন। এরপরে আপনি বডিটাতে যেটা লিখলেন, যে আপনারা এখনও অনেকেই রেজিস্ট্রেশন করেননি, যারা যারা রেজিস্ট্রেশন করেননি তারা এই সময়ের মধ্যে করে ফেলেন, অ্যান্ড দেন প্রবাবলি একটা কনক্লুশন টানলেন যে উই রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট ইয়োর কোঅপারেশন অ্যান্ড থ্যাঙ্কস ইন অ্যাডভান্স, কিছু একটা। অলসো ফাইনালি একটা রেসিডুয়াল মেসেজ। এইটা কি জিনিস? এটা হচ্ছে মেসেজ অর থট দ্যাট স্টেজ উইথ ইয়োর অডিয়েন্স ওয়েল আফটার দ্য কমিউনিকেশন ইজ ফিনিশড। তার মানে হচ্ছে যে লাস্ট একটা ইমোশনাল হতে পারে, বা এরকম কোনো একটা মেসেজ, যেই মেসেজটা আসলে আপনার অডিয়েন্স সাথে নিয়ে চলে যাবে, কিছু একটা টাচি টাইপ, ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি এ প্রপার স্ট্রাকচার
টু প্রিপেয়ার অর টু রাইট এ মেসেজ অর ইমেইল, ঠিক আছে? এই সিম্পল জিনিসটা ইজ নট নেসেসারি যে আপনাকে শুধু প্রফেশনালি আপনাকে এটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। হাউ অ্যাবাউট আপনি আপনার ফ্রেন্ডকে একটা চিঠি লেখার সময় এটা ফলো করেন, হোয়াট এভার দ্য টাইপ অফ লেটার ইজ, আপনি এটা চেষ্টা করেন না ফলো করার। যে ধরনেরই চিঠি হোক আপনি এইটা ফলো করার চেষ্টা করেন, দেখবেন যে আগের থেকে এটা আরও অনেক বেটার একটা শেপে আপনি একটা চিঠি লিখতে পেরেছেন, ঠিক আছে? সো এটা চেষ্টা করবেন ফলো করার জন্য। সো দিজ আর দ্য লাইক কি ওয়ার্ডস যেগুলো আমরা ডিসকাশন করলাম, সেই ডিসকাশনের ইয়াগুলো এখানে দেওয়া আছে, আপনারা পড়ে নিন। ওকে, নাও উই উইল টক অ্যাবাউট দ্য প্রিন্সিপালস অফ ভার্বাল কমিউনিকেশন। ওকে, ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাজ রুলস, সবারই রুলস আছে, এভরিওয়ান হ্যাজ রুলস। সো ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাজ রুলস অলসো। সেই রুলসগুলো কী কী? একটা হচ্ছে সিনট্যাকটিক, সিম্যান্টিক, একটা হচ্ছে কী লেখা, কনটেক্সচুয়াল। আচ্ছা, ছোটো হয়ে গেছে। উই উইল এক্সপ্লেন অল দ্য রুলস লেটার ইন দিস ক্লাস আর কি, হ্যাঁ? বাট এতটুকু এই জায়গায় আপাতত এতটুকু মাথায় রাখেন যে ল্যাঙ্গুয়েজের কিন্তু রুলস আছে, হ্যাঁ? তো সেই রুলসগুলো মেনটেন করতে হবে। সেই রুলসগুলো কী কী? একটা হচ্ছে সিনট্যাকটিক, সিম্যান্টিক, কনটেক্সচুয়াল। কেন মাঝে মাঝে এরকম এই ওয়ার্ডগুলো এর আগে শুনেছেন? আচ্ছা, কনটেক্সচুয়াল শুনেছেন মানে কি? শুনেছেন, মনে নেই, কনটেক্সটের ভিতরে থাকতে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। রিলেটেবল, আচ্ছা ঠিক আছে। সো এগুলো নিয়ে আলোচনা করব, ঠিক আছে? সো ওয়াই আই ট্রাই টু গিভ ইউ সাম নিউ ওয়ার্ডস, বিকজ দিস ইজ হোয়াট ইউ ক্যান টেক হোম। সেমিস্টার শেষ, বিবিএ শেষ, you don't remember a single word. Then you can say syntactic. No, doesn't make any sense. But যদি 10টা ওয়ার্ডও একটা কোর্স থেকে আপনি নতুন শিখতে পারেন প্রত্যেক সেমিস্টারে, জাস্ট ক্যালকুলেট বিবিএ শেষে আপনি টোটাল কতগুলো ওয়ার্ড আপনি শিখতে পারবেন। ওয়ার্ড শেখা মানে কিন্তু যে একটা ওয়ার্ড মুখস্থ করলাম আর সেটার মানে জানি তা না, এই ওয়ার্ডের ইন ডেপথ মিনিংটা আপনাকে জানতে হবে। এই কারণে আমি কিওয়ার্ডে বেশি ফোকাসড, যে অ্যাটলিস্ট আপনি যদি বিজনেস কমিউনিকেশন থেকে 50টা ওয়ার্ডও শিখেন, এই দিস 50 ওয়ার্ডস উইল হেল্প ইউ টু বিকাম এ বেটার কমিউনিকেটর। এ প্লাস তো পেয়ে যাবেন। এ প্লাস পাওয়া মানে ইউ আর এক্সেলেন্ট, অ্যান্ড ইন এনি ইন্টারভিউ they may ask you, oh, you got an A plus in business communication, so I think you are very good at it. Tell me what you have learned. হয়েছে না ব্যবসা? সো অ্যাটলিস্ট যদি আপনি কিছু ওয়ার্ড শিখেন নতুন, এই ধরেন এই স্লাইড থেকেও যদি 5টা ওয়ার্ড বলে দেন, হয়তো বা উনি নিজেও ওই সবগুলো ওয়ার্ড জানে না। ওকে ওকে, আন্ডারস্ট্যান্ড? সো দ্যাটস দ্য রিজন আমি অলওয়েজ ট্রাই করি টু গিভ মোর এমফেসাইজ অন ওয়ার্ডস। সো উই উইল টক অ্যাবাউট দিস সিনট্যাকটিক, সেমেন্টিক অ্যান্ড কনটেক্সচুয়াল। প্রথমে এগুলোতে আসি যে আওয়ার রিয়েলিটি ইজ শেপড বাই আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ। এই যে লাইনটা, আওয়ার রিয়েলিটি ইজ শেপড বাই আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ, এটাকে আপনারা একটু এক্সপ্লেইন করেন। হাউ ইউ থিঙ্ক, আপনি লাইনটা বুঝতে পেরেছেন তো? আওয়ার রিয়েলিটি ইজ শেপড বাই আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ, আমাদের বাস্তবতা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ দ্বারাই কিন্তু শেপড। সো হাউ ইউ ক্যান এক্সপ্লেইন দিস স্টেটমেন্ট? ধরে নেন এই কথাটা সত্য, যুক্তি দেন, এনি কাইন্ড অফ যুক্তি। না, আপনি এই লাইনটা বুঝেছেন কিনা? আওয়ার রিয়েলিটি ইজ শেপড বাই আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ। আমরা যেটা চিন্তা করি সেটাই প্রকাশ করি, এই জিনিসটা কি বুঝাইতেছে? যেটা চিন্তা করি সেটাই না,
হোয়াট ইফ স্যার আমাকে রিপ্রেজেন্ট করে আমার কিছুটা আর কিছু অদিতি ফারিয়া শান্তা আফতাব রাকেশ নাকিব না বিষয়টা আমি বলছি না বিষয়টা যে আই ওয়ান্ট ইউ অল টু পার্টিসিপেট ইটস এ ডিসকাশন ক্লাস নট লাইক জাস্ট টিচিং হোয়াট ইফ ইউ বোর্ন ইন আফগানিস্তান What if you born in Syria? What if you born in Palestine? What if you born in United States of America? কি হতো কি হতো কস্টিউম চেঞ্জ হতো মানে আপনি যে কাপড়গুলো পরেছেন সেটা পরে থাকতেন না কালচারটা চেঞ্জ হতো আর কি চেঞ্জ হতো ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ হতো ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ হলে কি হতো কারেন্সি চেঞ্জ হতো কথা বলার ধরন চেঞ্জ হতো জীবনযাত্রা চেঞ্জ হতো বাস্তবতা চেঞ্জ হতো এতক্ষণে বোধহয় আপনি ক্লাসে একটা অন্য কিছু নিয়ে বসতেন হ্যাঁ না রেফা ওকে হোয়াট ইফ ইউ বোর্ন ইন ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা আজকে আপনারা যে চিন্তা করেন ইস একটু ইংলিশে কথা বলতে পারলে ফাটা বলেতাম ভাই খালি একটা জায়গায় আটকে গেছি ভাই নাইলে আমারে আমরা মাঝে মাঝে ফিল করি না এরকম যে আমরা সব পারি শুধু একটা জিনিস পারি না হাউ টু স্পিক ইন ইংলিশ ফ্লুয়েন্টলি ইফ ইউ বোর্ন ইন ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা ইউর ফাদার অ্যান্ড মাদার ইজ এন আমেরিকান তাহলে আপনারা কি চিন্তা করতেন বলেন তো আহা বাংলা ভাষাটা কত সুন্দর তার মানে কি তার মানে আপনার রিয়েলিটি ডিফারেন্ট হতো আজকে যদি ইফ ইউ বোর্ন ইন সৌদি আরবিয়া ইন এ শেখ পরিবার ইয়ালা হাবিবি কি হতো ল্যাঙ্গুয়েজটা ডিফারেন্ট হতো ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে সাথে কালচারটা ডিফারেন্ট হতো লাইফস্টাইল ডিফারেন্ট হতো তার মানে রিয়েলিটিটাই বাস্তবতাটাই চেঞ্জ হয়ে যেত আজকে হয়তো বা নিচে আপনার টয়োটা থাকতো না জাগুয়ার থাকতো ইট ইজ নট নেসেসারি বাট হোয়াট আই এম ট্রাইং টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে রিয়েলিটি can change the Reality language can change the reality. is shaped by our language. আজকে আপনি বাংলায় কথা বলছেন কারণ আপনার বাংলাদেশে জন্ম হয়েছে বা কলকাতায় আজকে যদি আপনার জন্ম অন্য কোথাও হতো তাহলে কিন্তু আজকে আপনি বাংলায় হয়তো বা কথা বলতে পারতেন না বাস্তবতাটাই হচ্ছে এটা ট্রাই করছি বাস্তবতার সাথে ভাষাকে করার জন্য ঠিক আছে রিলেট করার জন্য ঠিক আছে সো you agree with this statement যে your or our reality is shaped by our language and that's the reason we sometimes feel যে ইংলিশে আরো ভালো করতে পারলে হয়তো বা আমি আরেকটু বেটার করতে পারতাম ঠিক আছে so this is a principles of verbal communication so these are like all principles of verbal communication so this is number one of the principles and most important principles verbal communication আরেকটা জিনিস হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আরবিট্রারি অ্যান্ড সিম্বলিক হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন আচ্ছা ডিনোটেটিভ অ্যান্ড কনোটেটিভ উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দিস ডিনোটেটিভ অ্যান্ড কনোটেটিভ ঠিক আছে এটাতে আমরা আসছি ওকে আরেকটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যাবস্ট্রাক্ট মানে তো আপনারা জানেন ইজ সামথিং লাইক গোয়িং অন চলতেই থাকে গোয়িং অন ঠিক আছে organizes and classifies reality right you agree so this is also a principles of verbal communication now we will talk about the syntactic semantic and contextual syntactic ki dekhen this is a very single line small line with few words jekhane bola ache syntactic rules govern the order of words in a sentence is the rules but এই লাইনটা লেখার জন্য I had to read a lot of pages give you the book সেই বইয়ে ধরেন 15-20 পৃষ্ঠা পড়ার পরে I came up with this single line যেটা আপনি মনে রাখতে পারবেন সো কি বলছে সিনট্যাকটিক রুলসটা হচ্ছে এমন একটা রুলস যে রুলসটা হচ্ছে অর্ডার অফ ওয়ার্ডস ইন এ সেন্টেন্সকে গভর্ন করে মানে আমরা যখন একটা সেন্টেন্স লিখি সেই সেন্টেন্সটা ফর এক্সাম্পল ধরেন লিখি যে উই কেম
to University of Scholars by bike. It's a line. And there is a order of words. যদি অর্ডারটা চেঞ্জ করে দেই তাহলে সেন্টেন্সটা কি হবে? সুন্দর বা শ্রুতিমধুর হবে না। মানে হয় হবে না, না হলে সুন্দর হবে না। সো দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর এনি কমিউনিকেশন, রাইট? সো সিনট্যাকটিক রুলসটা কিন্তু আপনাকে মেনটেন করতে হবে। আপনি যখন একটা সেন্টেন্স লিখছেন বা বলছেন, আপনারা সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনাদের সকলকে আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ স্কলার্সের পক্ষ থেকে জানাই সুস্বাগতম। এটা একটা ফর এক্সাম্পল ধরেন আমি অর্ডার অফ ওয়ার্ডস আছে, এটাকে যদি আমি উল্টায় পাল্টায় দিই হয়তো বোঝাতে পারবো আপনারা এসেছেন সুস্বাগতম ইউনিভার্সিটি অফ স্কলার্সে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, কিন্তু হয়তোবা শ্রুতিমধুর হবে না, হয়তোবা হবে না। সো দ্যাট ইজ হোয়াট অর্ডার অফ ওয়ার্ডস ইন এ সেন্টেন্স, এই যে জিনিসটাকে গভর্ন করে, দ্যাট ইজ লাইক সিনট্যাকটিক রুলস। So if you remember the syntactic, you have to remember the explanation of this syntactic. ঠিক আছে? So that is syntactic. Sir, that means কথাগুলো স্যার গুছিয়ে বলা হয়। হ্যাঁ, একটা সেন্টেন্সে whether this sentence আপনি লিখছেন বা বলছেন, সেই সেন্টেন্সে যে ওয়ার্ডগুলো ইউজ করছেন সেই ওয়ার্ডগুলো খুব ভালোভাবে মানে প্রপার অর্ডারে আপনি বসানোর যে রুলসটা আছে সেই রুলসটাই হচ্ছে সিনট্যাকটিক। সিমেন্টিকটা কি? সিমেন্টিকটা হচ্ছে দ্য মিনিং অফ ওয়ার্ডস অ্যান্ড হাউ টু ইন্টারপ্রেট দেম। ঠিক আছে? সো এটাকে আমরা সিম্যান্টিক বলি, যে কিভাবে আমরা ওয়ার্ডের মিনিংটাকে ইয়া করছি এবং কিভাবে এটাকে ইন্টারপ্রেট করছে। ঠিক আছে? আপনি যখন একবার বসিয়ে দিলেন, বসানোর পরে সেটার আবার আপনাকে মানেটা দেখতে হবে, যে বসানোর পরে এই ওয়ার্ডের মানেটা কি হচ্ছে বা এটা কিভাবে আপনার ইন্টারপ্রেট করছে টু দ্য অডিয়েন্স। সো দ্যাট রুলস ইজ সিম্যান্টিক। শাব্দিক অর্থ, আক্ষরিক অর্থ ব্যাপারটা কোন যায়? বাংলাটা আমি জানি না। It's like you are like fox. হ্যাঁ, তারপর So, I mean fox is like clever. আচ্ছা। So I mean you clever. So I just put the clever instead of fox. So হতে পারে it এরকম is কিছু একটা, semantic. হ্যাঁ হতে পারে এরকম কিছু, বাট আমি খুব ইজিলি বোঝানোর চেষ্টা করছি যে সিনট্যাকটিকটা হচ্ছে আপনি ওয়ার্ডের অর্ডারটা কীভাবে দিচ্ছেন সেন্টেন্সে, আর সিমেন্টিকটা হচ্ছে যে দেওয়ার পরে যে মিনিংটা হচ্ছে সেই মিনিংটা ঠিকমতো হচ্ছে কিনা এবং সেটা ইন্টারপ্রেট ঠিকমতো করছে কিনা। ঠিক আছে? দ্যাট ইজ সিমেন্টিক। অ্যান্ড কনটেক্সচুয়ালটা হচ্ছে যে ওয়ার্ডের যে চয়েসটা আছে অ্যাকর্ডিং টু কনটেক্সট অ্যান্ড সোশ্যাল কাস্টম সেইটাকে গভর্ন করে। হ্যাঁ, ফর এক্সাম্পল ধরেন দেয়ার আর মেনি ওয়ার্ডস উই শুড নট ইউজ, দেয়ার আর মেনি ওয়েজ অফ এক্সপ্রেস উই শুড নট এক্সপ্রেস। হ্যাঁ, তো সেই জিনিসগুলো ঠিকমতো হচ্ছে কিনা বা ঠিকমতো করা যাচ্ছে কিনা সেটা হচ্ছে কনটেক্সচুয়াল রুলস গভর্ন করে। ঠিক আছে? ওকে, মনে আছে বলেছিলাম ডিনোটেটিভ অ্যান্ড কনোটেটিভ। ডিনোটেটিভ অ্যান্ড কনোটেটিভ, এই যে জি স্যার, লিখে রাখছি। আরবিট্রারি অ্যান্ড সিম্বলিক, সেখানে ডিনোটেটিভ অ্যান্ড কনোটেটিভ। ডিনোটেটিভ অ্যান্ড কনোটেটিভটা কি? ডিনোটেটিভটা হচ্ছে যেই ওয়ার্ডগুলোর মিনিং ডিকশনারিতে খুঁজে পাওয়া যায়, দ্যাট ইজ ডিনোটেটিভ। যেই ওয়ার্ডের মিনিংগুলো ডিকশনারিতে খুঁজে পাওয়া যায়, দ্যাট ইজ ডিনোটেটিভ। আর কনোটেটিভ হচ্ছে যেই ওয়ার্ডের মিনিংগুলো ডিকশনারিতে খুঁজে পাওয়া যায় না, যেগুলো উই ইনভেন্টেড, এলাকাভিত্তিক কিছু ডায়লগ, কিছু শব্দ আছে, সেগুলো হচ্ছে কনোটেটিভ। ওয়াই উই আর লার্নিং দিস থিংস? বিকজ ওয়েন উই আর কমিউনিকেটিং আমাদের এই জিনিসটা মাথা রাখতে হবে যে কোন জায়গায় আমরা ডিনোটেটিভ ওয়ার্ডটা ইউজ করব, কোন জায়গায় আমরা কনোটেটিভ ওয়ার্ডটা ইউজ করব। ঠিক আছে? Okay. Probably we will not explain this whole topic, but we can just start.
সো এই যে বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ, বিভিন্ন নিয়ম, বিভিন্ন প্রিন্সিপালস, হ্যাঁ, এগুলোর মাঝে আরেকটা জিনিসও আছে, সেটা হচ্ছে যে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যান বি অ্যান অবস্টেকল টু কমিউনিকেশন। আমরা এতক্ষণ কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপারে খুব ভালো কথা বলেছি, বাট নেগেটিভও আছে। ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যান বি অ্যান অবস্টেকল টু কমিউনিকেশন, এটাও আমাদের জানতে হবে। সো সেটা নিয়ে আমরা এই টপিকগুলো নিয়ে উই উইল ডিসকাস in the next class.